जय श्री जगन्नाथ। पौष मास सूर्य नारायण को समर्पित। सूर्य नारायण पूजा पौष मासरे करा जायଥାଏ। विशेष भाव में पूजा करा जायଥାଏ सांब दशमी दिन। पौष मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे सांब दशमी पूजा करा जायଥାଏ। चलित वर्ष डिसेम्बर 30 तारिख दिन सांब दशमी पूजा करा जिवो। इंग्राजी मास अनुसार डिसेम्बर 30 तारिख से दिन मंगलवार रहुची एवं दशमी युक्त एकादशी से दिन। एही एकादशी सर्वसम्मत एकादशी, तेणु एही एकादशी को समस्ते पालन करिवे। स्मार्त एवं वैष्णव समस्ते पालन करिवे। जदि कौनसी संप्रदाय रे तांकर गुरु मना करूचंती कि नहीं एही दिन एकादशी पालन न करिकी बुधवार दिन पालन करबा पई, तेणु तांकर गुरुंको आज्ञा अनुसार सी बुधवार दिन पालन करि परिबे। किंतु पंजिकार जहाँ लेखा अछि ताहा आमे आपनकु देखै दैचो। सांब दशमी को नेकी आपनकर प्रश्न थिला कि से दिन जेहेतु पुत्रदा एकादशी रहुची, एकादशी तिथि रे आमे ठाकुरंकु अन्न भोग लगेबा कि नाही, काहेकि ना सांब दशमी रे तो खीरी खेचुड़ी पिठा ए सबु ठाकुरंकु भोग लागि थाए। तो आमे लगेबा कि नाही, आमे निश्चय भोग लगेई परिबा ठाकुरंकु। एकादशी व्रत मनुष्य मानक पई, मनुष्य माने व्रत रखिबे, अन्न त्याग करिवे, किंतु ए नियम देवतांक पई लागू हुए नाही। एकादशी दिन अन्न रे पाप पुरुष रही थांती। पापं को भोजन करिबा अन्न को भोजन करिबा सहित समान एकादशी दिन। किंतु एही पाप पुरुषर सृष्टि मनुष्य को तार कर्मफल देबा पई भगवान करिसंती। तेणु भगवान ए सब नियम पालन करिवे नाही। ए सब नियमर ऊर्ध्वरे भगवान। तेणु भगवान को पाई आमे व्रत रखिबा, मनुष्य माने व्रत रखिबे, आमे अन्न त्याग करिबा। भगवान ए सब नियम रे बंधा नहंती। तेणु आमे विभिन्न प्रकारर सुस्वादु पाक जहाँ भी आमर ओडिया घरर संस्कृति परंपरा रे रहिछि से सबु पाक करी ठाकुरंकु आमे भोग अर्पण करिबा। से दिन आमे तुलसी मध्य तोली परिबा। बार एवं तिथिर कोनोसी बारण नाही। मंगलवार रहुछि, एकादशी तिथि रे तुलसी चयन करा जाय थाए। सूर्य नारायण को पूजा जेउ विधि रे जेमिति करिबा कथा सेमिति आपण करि परिबे। जेउ भोग अर्पण करा जिवो, छोट पिला माने जेउ माने एकादशी व्रत करू नाहंती सेमान को आपण से भोग खुआइबे। तत्सहित गोमाता को मध्य आपण से भोग खुआई देई परिबे। जेहेतु ठाकुरंक पाखरे आपण पूजा करूचंती, भोग अर्पण करूचंती, तेणु आपण निजे मध्य किछि भोग सेवन करिवे। सेथिपई आपण ठाकुरंक पाखरे किछि फल भोग करिवे। जेउ फल भोग करिवे सेही फल को आपण सेवन करिवे। जदि आपण एकादशी व्रत करूथिबे, फल भोगरे कोनोसी प्रकार बारण नाही। आमे तो एमितिरे एकादशी रे फल ही ठाकुरंक भोग लगेई अर्पण करिथाय, भोजन करिथाय, अर्पण करिथाय एवं भोजन करिथाय। ठीक सेमिति आमे सांब दशमी दिन मध्य फल ही ठाकुरंक अर्पण करिबा एवं ताकु आमे सेवन करिबा। किंतु आमर जो पुरातन पूजा पद्धति रहिछि से अनुसारे मध्य अन्न व्यंजन ठाकुरंक भोग लागिबो। सूर्य नारायण को पूजा करिबा समय रे सूर्य नारायण को प्रथमे आमे प्रणाम करिबा। उदये ब्रह्मण रूपं मध्याह्ने तुं महेश्वर अस्तकाले स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर सूर्य नारायणाय नमो नमस्ते। आमे प्रणवर उच्चारण न करी सूर्य नारायण को एभली भावरे प्रणाम करिबा। जो महिला माने पूजा करिवे से माने प्रणवर उच्चारण करि परिबे नाही। तेणु सूर्य नारायणकर नाम मंत्र को जप करी से माने पूजा करिवे। सूर्याय नमः, सूर्य नारायणाय नमः, रवि महाग्रहाय नमः। एभली भावरे सूर्य नारायण को आपण संबोधन करि परिबे। जदि महिला माने पूजा करूचंती तांकर ऋतुस्रावर षष्ठ दिन 6 दिन जो दिन से दिन से माने पूजा करि परिबे। जदि कोनोसी महिलांकर ऋतुस्राव होइथिबो से माने शुद्ध स्नान करी 6 दिन जो दिन पूजा करि परिबे। किंतु आपण ध्यान रखिबे आपण संपूर्ण सुस्थ होइथिबा आवश्यक। जदि सुस्थ होई नाहंती 6 दिन हेले मध्य आपण पूजा करिबे नाही। सांब दशमी पूजा पुरुष नारी उभय करि परिबे। विवाहित अविवाहित भितरे आपणकर प्रश्न आसी थाए। जेतेबेले आमे कोनोसी बड़ अनुष्ठान करूचे, गोटे मंदिर प्रतिष्ठा करूचे, यज्ञ रे बसुचे, एमिति सब अनुष्ठान घर प्रतिष्ठा किछि बड़ अनुष्ठान से समय सपत्नी को बसिकी आमे संकल्प करी से अनुष्ठान टी करि थाए। किंतु घरे आमे गोटे पर्वपर्वाणी पालन करूचे, गोटे पूजा करूचे, प्रतिदिनर पूजा करूचे, किछि असुविधा अछि, घरे माँ असुस्थ अछंती किंबा पत्नी असुस्थ अछंती
किंबा कौनसी कारणवशतः अविवाहित पुओ झील मानकु पूजा करबाकू पड़ला सेथिरे कौनसी दोष धराजिब नाही। कौनसी दोषावह यह नुहे। पूजा करबा केबे भी दोषावह नुहे। सूर्य नारायणଙ୍କର प्रिय रंग लाल एवं हलदिया। ଏହି ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିଜେ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିକି ପୂଜା କରିବେ ସେ ଆସନର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଲାଲ ହେଲେ ଉତ୍ତମ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାତୁ ତମ୍ବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତମ୍ବା ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପନା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତମ୍ବା ଘଟରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ବା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତମ୍ବା ଧାତୁ କଥା ଏଠି କହିଲୁ। ତମ୍ବା ଧାତୁରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି କିଛି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତମ୍ବାରେ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଉଖୁଡ଼ା ରଖିପାରିବେ। ଘଟରେ ଯଦି ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଥମ ଥର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଣବଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍रहेଭ୍ୟ ନମଃ। ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍रहेଭ୍ୟ ପୁଷ୍ପଂ ସମର୍ପୟାମି ଅର୍ଘ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଘର ପାଖାପାଖି କିଛି ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାଙ୍କର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଘଟ ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଘଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘଟରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟର ନାମ ରହିବ ନବଗ୍ରହ ଘଟ। ସେହି ଘଟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଗୁଆଟିଏ ବସେଇକି ସେହି ଗୁଆରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ରବି ମହାଗ୍ରହାୟ ନମଃ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାମ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିଷେଧ ରହୁଥିବା ପତ୍ର ହେଉଛି ଅଁଳା ପତ୍ର। ଅଁଳା ପତ୍ର ଏବଂ ଅଁଳା ଫଳ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ 3 ଥର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ଅସ୍ତ ଯିବା ସମୟରେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଦୟ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁକି ପୂଜା କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ଅସ୍ତ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାହିଁକି ପୂଜା କରିବେ। ଠାକୁର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାହିଁକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆଳତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇକି କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇକି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଓଷାରେ ଓଷା ବହି ପଢା ଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ତୁତି ଅଷ୍ଟକମ ଏସବୁ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ବି ବହି ଦୋକାନକୁ ଆପଣ ଯିବେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁସ୍ତକ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ମୁନି ଋଷିଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେ ରଥରେ 7 ଜଣ ଘୋଡ଼ା ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ସାରଥୀ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 7 ଜଣ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ସାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଗୋଟି ଅଲଗା ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଦେବେ। ସେ ଭୋଗଟିକୁ ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଗତ ବର୍ଷର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଶାଶୁ ଘରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ଏମିତି ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହି ମଣ୍ଡଳରେ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିକି, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ପଡ଼ିକି ତା ଉପରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ବାପଘର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରିଥିଲୁ। ଗୁଆ ରଖିକି ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ପିଢ଼ା ଉପରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା। ସେ ସବୁ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ରବିବାର ପେଡ଼ି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିସାରିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୂଜା ବିଧି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବାକି ଯାହା ଘରେ ଯେମିତି ପୂଜା ସିଏ ସେମିତି କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ପରିବାରରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ
आमिष भोग लगे शंबरासुरକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ। କୌଣସି ଅସୁରର ପୂଜା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମିଷ ପୂଜା ବା ଭୋଗ ଲାଗିବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ କେବେ ବି ତାମସିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମର ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି, ମା ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୂଜା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛୁ ଏବଂ ପୂଜା ବିଧି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କୁଳାଚାର ଅଛି, ପୁରୁଣା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁରବୀମାନେ ସେ ନିୟମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିୟମକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଷାବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ବିଧି, ତିଥି, ବାର, ସମୟ ଏସବୁ କିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଉ। ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ, ଏହି ଆଶାରେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।